हेलो फ्रेंड्स, मु मनोज। आज मौलिक अधिकार विषय जानिबा। ए वीडियोटी जदि भल लगी थाए प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मौलिक अधिकार भारत में मध्य अन्यान्य गणतांत्रिक राष्ट्र परि नागरिक मानंकु मौलिक अधिकार प्रदान करा जायछि। भारतर संविधान द्वितीय भाग थिबा धारा 12 रु धारा 35 मध्यरे एही मौलिक अधिकार गुडिक वर्णित होइछि। यह प्रत्येक भारतीय नागरिकर उत्तम जीवन यापन और व्यक्तिगत सुरक्षा लगी एगुडिकर आवश्यकता रहिछि। प्रथमे भारत संविधान रे नागरिक मानंकु 7 गोटी मौलिक अधिकार प्रदान करा जायथिला। संपत्तिगत अधिकार को मौलिक अधिकार तालिकारु बाद दिया परठारु भारतीय नागरिक माने 6 गोटी मौलिक अधिकार उपभोग करुअछंती। सेगुडिक हेला 1 समानता अधिकार धारा 14 रु 18, 2 स्वाधीनता अधिकार धारा 19 रु 22, 3 शोषण विरोधी अधिकार धारा 23 रु 24, 4 धर्मगत स्वाधीनता अधिकार धारा 25 रु 28, 5 सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार धारा 29 रु 30, 6 संवैधानिक प्रतिकार अधिकार धारा 32, समानता अधिकार धारा 14 रु 18। आम संविधान रे समानता को गुरुत्व दिया जाई धारा 14 रु धारा 18 मध्यरे नागरिक मानंकु समानतार अधिकार प्रदान करा जायछि। संविधान धारा 14 अनुसार आईन आगरे समस्त नागरिक समान और आईनगत सुरक्षा समस्तंक पई समान। संविधान धारा 15 अनुसार जाति धर्म वर्ण लिंग और जन्मस्थान भित्तिर कौनसी नागरिक प्रति पातर अंतर करा जाई परिबो नहीं, किंतु शिशु महिला अनुसूचित जनजाति और जनजातिर लोकमानंक पई जेतेबेले आवश्यक पड़िबो सेतेबेले स्वतंत्र व्यवस्था ग्रहण करा जाई परिबो। संविधानर धारा 16 अनुसार सरकारी चाकरी तथा नियुक्ति क्षेत्र में समस्तंको सम्मान अधिकार दियाजिवो, किंतु समाजर दुर्बल वर्ग व अनुन्नत श्रेणी अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजातिर लोकमानंक पई उद्दिष्ट संरक्षण व्यवस्था को संकुचित करा जाई परिबो नहीं। संविधानर धारा 17 अनुसार अस्पृश्यता निवारण कराजिबो सहित यार विलोप साधन करा जायछि। संविधानर धारा 18 अनुसार समस्त प्रकार अलंकारिक उपाधि गुडिक उच्छेद करा जायछि। मात्र स्वाधीनता परठारु देश रे उल्लेखनीय सेवा प्रदान क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण पद्मश्री आदि उपाधि प्रदान पई सरकार व्यवस्था करिसंती। स्वाधीनता अधिकार धारा 19 रु 22 संविधानर धारा 19 रु धारा 22 मध्यरे नागरिक मानंकु स्वाधीनता अधिकार दिया जाइअछि। संविधानर धारा 19 रे प्रथमे 7 गोटी प्रसंग रे नागरिक मानंकु स्वाधीनता अधिकार दिया जाइथिला। मात्र 1978 मसीहारे प्रणीत 44तम संविधान संशोधन आईन माध्यम रे एथिरु गोटे अर्थात संपत्तिगत स्वाधीनता अधिकार को बाद दिया जाइअछि। फलरे वर्तमान नागरिक माने निम्नोक्त 6 गोटी प्रसंग रे स्वाधीनता अधिकार उपभोग करुछंती, यथा 1 भाषण तथा मतामत प्रकाश करिवार स्वाधीनता, 2 शांतिपूर्ण भावरे और निरस्त्र होई समावेश रे मिलित हेबार स्वाधीनता, 3 संघ बा समिति गठन करिवार स्वाधीनता, 4 भारत भूखंड मध्यरे अबाध विचरणर स्वाधीनता, 5 भारत रे जेकोसी स्थान रे बसवास करिवार स्वाधीनता,
ଛଅ ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତି, ଜୀବିକା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଖଣ୍ଡତା, ଶାନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିପାରିବେ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 20 ଅନୁସାରେ ଦୋଷୀ ବା ଅପରାଧୀ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ 3 ଗୋଟି ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯଥା: 1. କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ନଥିବା କୌଣସି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ନାହିଁ। 2. କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ ପାଇଁ 2 ଥର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ ନାହିଁ। 3. କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ବିରୋଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 21 ଅନୁସାରେ ଆଇନ ଅନୁମୋଦିତ ପନ୍ଥା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥାରେ ନାଗରିକଙ୍କୁ ତାହାର ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ଲାଭକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭାବେ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 21ର କ ରେ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। 2010 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଥିବା ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ 6 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଷ୍ଟ୍ର ବହନ କରିବ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 22 ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ କେତେକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ବଳରେ ସେ ପୋଲିସର ବେଆଇନ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିପାରିବେ। ଏହି ଧାରାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମନଇଚ୍ଛା ଗିରଫ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ ହେବାର କାରଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯିବ। ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର। ଧାରା 23ରୁ 24। ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 23 ଓ 24ରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଅଛି। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 23 ଅନୁସାରେ ମଣିଷ କିଣାବିକା, ବେଠି ଓ ବିନା ମଜୁରିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖଟାଇବା ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଖିଲାପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ନିର୍ବିଶେଷରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 24ରେ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଖଣି, କାରଖାନା ଓ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିପଜ୍ଜନକ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର। ଧାରା 25ରୁ 28। ଭାରତରେ ବହୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଚଳନ ହେଉଥିବାରୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଭାରତକୁ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିବ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 25ରୁ 28 ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଧିକାର ବଳରେ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 25 ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ନିଜ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଧର୍ମଗ୍ରହଣ ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଡ଼ିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା, ଏକତା, ନୈତିକତା ଓ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଅଧିକାରକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 26 ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିଜର ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହିତ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 27 ଅନୁସାରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ କୌଣସି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ସୁରକ୍ଷା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନାଗରିକମାନଙ୍କଠାରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, କର ବା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 28 ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ
କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ଧାରା 29ରୁ 30। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 29 ଓ 30ରେ ଭାରତରେ ବାସ କରୁଥିବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 29 ଅନୁସାରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତାଙ୍କର ଭାଷା, ଲିପି ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅଥବା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଦାନ ପାଉଥିବା କୌଣସି ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ନାମଲେଖାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 30 ଅନୁସାରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ମନମୁତାବକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର ଧାରା 32। ଏହି ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 32ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଧାରା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ନାଗରିକ ନିଜର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଦାଲତର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଉପରୋକ୍ତ 5ଗୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ସିଧାସଳଖ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମୌଳିକ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟାଳୟ 5 ପ୍ରକାର ରିଟ୍ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିପାରିବେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1. ବନ୍ଦୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷକରଣ 2. ପରମାଦେଶ 3. ନିଷେଧାଦେଶ 4. ଅଧିକାର ପୃଚ୍ଛା 5. ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷଣ।